बंधु माने आज हेउछि चित्त लागि अमावास्या एवं आज सूर्य पराग मध्य रहुछि वर्षर अंतिम सूर्य पराग। एही दिन आपणक घरर एक निर्दिष्ट स्थान रे केवल एक मुठा लुण फोपाड़ी दियंतु। भगवान शनिदेवंकर आशीर्वाद रे आपणक जीवन रे केवल धनर वर्षा हेबो नाही बरं आपण कोटिपति मध्य होइजिबे एवं आपणक घर खुशी रे परिपूर्ण होइजिबो। आपणकर प्रत्येक इच्छा पूर्ण हेब, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबाकु लागिबो एवं आपण दिन राति आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय रे अपार वृद्धि देखिबे। आपण एते धन पाइबे जे एहाकु परिचालना करिबा कष्टकर होइचिबो, कारण एही सूर्य पराग एवं चित्त लागि अमावास्या अनेक शुभ स्वर्गीय संरचनार गठन को चिन्हित करे। एक विरल घटना जहा अनेक वर्ष परे घटे, सेथिपाई एही दिनटी एते महत्व रखे एवं आपण निश्चित भावरे ए मुठाए लुणर प्रतिकार करिबा उचित। एक प्रतिकार जहा आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिदेब। एही प्रतिकार करिबा द्वारा आपणक घरे हेउथबा जेकोनोसी प्रकारर दुख किंबा समस्यार समाधान होई पारिबो। जदिओ आपण एहार मूल कारण विषय अज्ञ, मूल समस्या जेकोनोसी होई पारे, जेपरिक पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष किंबा अन्यान्य विभिन्न प्रकारर ज्योतिष क्लेश। निर्दिष्ट परिस्थिति निर्विशेष रे एही प्रतिकार करिबा पई आपणଙ୍କୁ केवल गोटिए मुठा लुण आवश्यक हेबो। आज दिनटी चिता लागि अमावास्या सहित सूर्य पराग रहुथिबारु एह एक चमत्कार सुजोग प्रदान करुछि। आपण जेकोनोसी प्रकारर इच्छा पूर्ति पई एही प्रतिकारटी करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण एही प्रतिकारटी को संध्या 7टा रु 8टा मध्यरे करिबा उचित। आज सूर्य पराग सहित चिता लागि अमावास्यार मिश्रण एक विरल घटना जहा वर्ष को केवल अनेक वर्षरे थरे घटे। तेणु जेतेबेले आपण एही सुजोग पाउछंती आपण निश्चित भावरे एही सुजोगर फायदा उठाइबा उचित। समय विषय नमनीयता थाए, किंतु किछि निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे एहा करिबा सर्वोत्तम। संध्या 7टा रु 8टा मध्यरे जदि आपण धन एवं समृद्धि सह जड़ित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, आर्थिक प्रतिबंधक सहित संघर्ष करुछंती किंबा टंका पाई निरंतर चिंतित अछंती, तेबे एहा विशेष भावरे लाभदायक। जदि आपण अत्यधिक प्रयास एवं कठिन परिश्रम करुछंती किंतु धन संग्रह करिबारे विफल हेउछंती, व्यवसाय रे बाधार सम्मुखीन हेउछंती, चाकरी पाइबाकु संघर्ष करुछंती किंबा कोनोसी प्रयास रे विफलता एवं आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन हेउछंती, तेबे आपण एही प्रतिकारटी निश्चित भावरे करंतु। एही प्रतिकार पाई आपणको प्रथमे एक मुठा लुण आवश्यक हेबो। तो आज राति रे गुप्त भावरे आपणको घरर एही निर्दिष्ट स्थान रे एही मुठाए लुण बिंची दियंतु। आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु मध्य हाथ जोड़ी क्षमा मागिबाको आसीबो एवं आपण आपणको शत्रु मानक ठारु सबुदिन पाई मुक्ति पाइबे। बंधु माने आज आमे आपणको एक एभली सरल प्रतिकार कहिबो जहा आपणक जीवनरु दारिद्र्य एवं अभाव को सबुदिन पाई दूर करि पारिबो। एही प्रतिकार करिबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। आपणक घरे आउ केबे दारिद्र्य एवं अभाव रहिबो नाही। वास्तुशास्त्र रे लुण को अत्यंत प्रभावशाली बोली माना जाए। यह सह जड़ित प्रतिकार गुड़िक जड़े व्यक्ति जीवन रु राताराति दारिद्र्य एवं अभाव दूर करि पारिबो। एहा व्यतीत लुण आपणक जीवन रु नकारात्मकता को संपूर्ण भावरे दूर करे। प्रत्येक व्यक्ति प्रचुर धन इच्छा करती एवं जीवन रे सफलता पाई चेष्टा करिबा समय निज पाई एवं परिवारर समस्त सदस्यंक पाई दारिद्र्य को संपूर्ण भावरे दूर करबा को चाहती। तो आजिर वीडियो रे आमे आपनकु कहिबो आपण किपरि सफलता एवं धन हासिल करि पारिबे एवं लुण व्यवहार करी आपणक घरु सबुदिन पाई नकारात्मक शक्ति को दूर करि पारिबे एवं सकारात्मक शक्तिर प्रचुरता को मध्य आमंत्रण करि पारिबे। तो आसंतु प्रथमे लुण व्यवहार सह जड़ित एक प्रतिकार विषय आलोचना करिबा। जदि आपण एई प्रथम प्रतिकारटी करूछंती, आपण निश्चित होई पारिबे जे नकारात्मक शक्ति आपणक घरे केबे भी वास करि पारिबो नाही। जेतेबेले घरे नकारात्मक शक्ति थाए सेतेबेले व्यक्ति माने प्रायतः आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या
ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମତଭେଦ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ କଳହ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ। ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଠାରୁ ଭଲ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚଟାଣ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ଘରୋଇ କଳହ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟୟ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇଯିବ, କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପୋଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କିଛି ରକ୍ ସଲ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ରକ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ା ଭିତରେ ଲୁଣକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଥର ଲୁଣ ସ୍ଫଟିକ କିମ୍ବା ପାଉଡର ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କପଡ଼ା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏବଂ ଆଜି କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣର ପାତ୍ର କେଉଁଠି ରଖିବେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାତାରାତି ଚମତ୍କାର କାମ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ପର୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରକ୍ ସଲ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହି ରକ୍ ସଲ୍ଟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋଟା ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପାଉଡର ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ଭଲ କାମ କରିବ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଏହି ରକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ଘରର ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କିମ୍ବା ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ଘଟଣା ସମୟରେ ଏହି ପାତ୍ର ଲୁଣ ରଖନ୍ତି। ଏହି ପାତ୍ର ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରେ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରବାହର ଆଶା ନଥିଲା। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର।
ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାତ୍ର ଲୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଏକ ଝଲକ ପାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ଏହି ପାତ୍ର ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ହୋଇ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଏକ ପାତ୍ର ଲୁଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଅଯଥା ଜିନିଷରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଜିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ଜିନିଷ କିଣିବା କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଧନ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଯେ ଏହା କେବଳ ବଢ଼ିବ, ଏହା କେବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଧନ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଗୋଟିଏ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ଔଷଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଜିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି କିଣୁ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଶୁଭ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହା ଲୁଣ ଦାନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଲୁଣ ଦାନ କରିବାର ଅଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।